नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 10 तारिख गुरुवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर विज्ञप्ति अनुसार पंचम एवं अष्टम श्रेणी रे फेल होउथबा छात्र छात्री माननकु पुनः परीक्षा देवार सुजोग प्रदान करा ओडिशा सरकार गणशिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे गुरुत्वपूर्ण संशोधन आनी नूतन नियम जारी करिसेंती। स्कूल कर्तृपक्षଙ୍କୁ एही पुनः परीक्षा 2 मास मध्य आयोजन करने को निर्देश दिया जायछि। नूतन नियम अनुଯାयी जदि छात्र छात्री पुनः परीक्षा रे पास करती तेबे सेमाने परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण हेबे, किंतु जदि पुनः परीक्षा रे मध्य फेल हुअंती तेबे सेमाने सही श्रेणी रे ही पढ़िबे। या सहित विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जायछि जे प्राथमिक शिक्षा शेष हेबा पर्यंत कोनोसी छात्र छात्री को स्कूल रु बहिष्कार करा जाई परिबो नाही। ए निष्पत्ति ओडिशार शिक्षा व्यवस्था रे एक नुआ दिग आनिबो बोली आशा करा जाउछि। सूचना अनुसार एही नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 रो अंश भावे ग्रहण करा जायछि, जहा छात्र छात्री माननकु शिक्षा रे अधिक सुजोग एवं समर्थन प्रदान करबा को लक्ष्य रखिछि। या छात्र छात्री माननकु मानसिक चाप कमाइबा सहित सेमाननकु शिक्षा जारी रखिबा पई प्रोत्साहन जोगाइबो बोली गणशिक्षा विभाग आशा करिछि। ए नीति समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे कार्यकारी हेबो। शिक्षा विभाग रो अधिकारी माने जणाइछन्ति जे या छात्र छात्रीको शिक्षागत अग्रगति रे सहायक हेबो। परवर्ती खबर जुलाई 10 तारिख अर्थात आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक होछि मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गजपति और गंजाम। एही सब जिला गुड़िक गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपरि जुलाई 15 और 16 तारिख रे राज्य रे गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही बेले जुलाई 17 ରୁ 19 तारिख जाए पागरे कौनसी बड़ परिवर्तन न हो पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर गुजरातर भदोदरा जिले में पोल भुशुड़िबा घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए घटना रे 9 जनकर मृत्यु होईछि एवं अनेक आहत होईछन्ती। प्रधानमंत्री मृतकଙ୍କ परिवार पई आर्थिक सहायता घोषणा करिसेंती। आहत माननकु मध्य आर्थिक सहायता मिलिबो। प्रधानमंत्री आहत माननक शीघ्र आरोग्य कामना करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट माध्यम रे कहिसेंती गुजरातर भदोदरा जिल्ला रे पोल भुशुड़िबा जोगु होइतिबा जनहानि अत्यंत दुखद। जे माने सेमानकर प्रियजनଙ୍କୁ हराइछन्ती सेमानଙ୍କ प्रति मोर समवेदना। मु आहत माननक शीघ्र आरोग्य कामना करूछि। प्रधानमंत्रीଙ୍କ जातीय रिलीफ पांठिरु प्रत्येक मृतकଙ୍କ परिवार को 2 लाख टंका अनुकंपा राशि दियाजिबो। आहत माननकु 50,000 टंका दियाजिबो। भदोदरा जिल्ला रे महिसागर नदी उपरे निर्मित एक पोल भुशुड़ी पड़िथिला, जाफଳରେ 9 जनकर मृत्यु होइतिला एवं अनेक आहत होइतिले। पोल भुशुड़िबा जोगु 5टी गाड़ी नदी को खसी पड़िथिला। पोल उपरे एक ट्रक फसी रहिथिबा देखिबाको मिलिथिला। ए सेतुटी 1985 मसिया रे निर्मित होइतिला। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एहर तदंत निर्देश दैछन्ती। परवर्ती खबर 3 दिन होला टांकी को आसुनी पेट्रोल डीजेल गाड़ी। ड्राइवर को आंदोलन जोगु तैल परिवहन प्रभावित होइछि। एने उत्कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सभापति संजय लाट कहिसेंती जे टांकी को गाड़ी न आसिले तैलर अभाव देखादेबो। से कहिसेंती जे अनेक पेट्रोल टांकी रे खाली होई जिवो पेट्रोल डीजेल। पारादीप, बालेश्वर, जटणी, झारसुगुड़ार तेल डिपोरे धर्मघट जारी रहिले तैल परिवहन पई हस्तक्षेप करिवे जिल्ला एसपी। तैल जोगाण रे ड्राइवर माने सहयोग करनथिबारु गुरुतर भाबे एहा प्रभावित होइछि। आज तृतीय दिन रे पहुंचिछि 7 दफा दाबी रे आंदोलन करुथबा ड्राइवर संघर धर्मघट। फलरे परिवहन सेवा प्रभावित होइछि। परदिन होइथिबा राज्य सरकार एवं ड्राइवर संघ मध्य आलोचनार कौनसी निर्देश बाहरी पारला नहीं। बुधवार ड्राइवर आंदोलन प्रसंग में ड्राइवर संघर सभापति प्रधान मेंडुली सूचना दैछन्ती सरकार लिखित प्रतिश्रुति दियंतु बोली से कहिसन्ती। मेंडुली कहिसन्ती खनिज अंचल में 70% स्थानीय ड्राइवर को अग्राधिकार दिया जाऊ। आम दाबी सरकार ग्रहण करंतु। यदि सरकार कहउछन्ती दाबी ग्रहण होइछि तेबे हमकु लिखित प्रतिश्रुति दियंतु। आमे आंदोलन रु अहरि जिवु, नचेत स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन जारी रहिबो बोली से कहिसन्ती। यदि एमिति आंदोलन आगकु जारी रहे तेबे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल डीजेल
ଡିଜେଲ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ପରିବହନ କମିଶନର ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଓ ଔଷଧ ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହି ଫୋନର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରଥମରୁ ମାସିକ 99 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମନମାନି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ 11ରୁ 23% ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 12% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଚାର୍ଜ ଦରରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନରେ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନକୁ 5G ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ପାଛୋଟି ନେଲେ ସମର୍ଥକ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦୀପ, ଧୂପ ଓ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଜଗାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଜନହିତକର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ରାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆବେଦନରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ ତାଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏନ୍ ସ୍ପେସ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ SSPL କୁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଜେନ୍ 1 ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଔପଚାରିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଜାରି ତାରିଖରୁ 5 ବର୍ଷ ବା ଜେନ୍ 1 କନଷ୍ଟେଲେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହା ଭାରତର ଦୂରଗାମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ସେବା ପ୍ରକାଶ ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମାବଳୀ, ଅନୁମୋଦନ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଜେନ୍ 1 ହେଉଛି 4408ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଗଠିତ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କନଷ୍ଟେଲେସନ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରୁ 450ରୁ 570 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କନଷ୍ଟେଲେସନ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 GPS ଡାଟା ଥ୍ରୁପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଇଏନ୍ ସ୍ପେସ୍ର ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଦୀକରଣ କରିବା ଓ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 3000 କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ମଳ ଏବଂ ଲାଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଯଦି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ରହିଛି ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ବାହାରେ ଫୋପାଡନ୍ତୁନି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ। କିଛି ଔଷଧ ମଣିଷ ବା ପଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ କରିବା ନିରାପଦ। ମୋଟ 17ଟି ଔଷଧର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଏହି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଥିବା ଏକ୍ସପାୟରି ବା ପୁରୁଣା ଔଷଧକୁ ଆମେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ବାହାରେ ଫୋପାଡୁଥିବା ଏହି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ କାହାର ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ। ବାହାରେ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପଶୁମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ମଣିଷ ବା ପଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟରେ ଏହାକୁ ଫ୍ଲସ୍ କରିବା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶୀଷ ନେଲା ବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସହମତିରେ ତାଙ୍କୁ 4ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମନମୋହନଙ୍କ ନାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର 3ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର 3ୟ କିସ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।